کوم شی چې زمون د علم نه بالاتر وي نو د دې دا معنا نه ده چې د دې شي وجود به نه وي شی به وي خو زمون علم کې به نه راځي لکه تاسو وګورئ هوا موجوده ده که هوا د دې کائنات نه ختم شي نو یو زیرو شی به هم ژوندی پاتې نشي ټول به مړه شي هوا په هر آن او په هر حین کې موجوده وي خو زمونږ نظر د هغې ادراک نشي کولی مونږ ته نه ښکاري آسمان وګوره یو زمانه کې د فلاسفو دا مذهب و چې د آسمان وجود نشته دا څه چې مونږ ته ښکاري دا هغه منتها د نظر ده زمونږ د نظر انتها ده نو مونږ ته شین چت غوندې ښکاري حقیقت کې آسمان نشته یو زمانه داسې وه چې د فلاسفو دا مذهب اوس جدید تحقیقاتو دا هر شی تسلیم کوي بلکې یوازې تسلیم نه په سترګو یې ولید د قدیم فلاسفو دا مذهب مو چې د اسمان کې ستوري یا انور و سپوږمۍ وغیرہ چې دي دا د دې ځمکې دا چمک دمک چې دی دا منعکس کیږي پاس او مونږ ته ښکاري اوس دوی دا ومنله چې سپوږمۍ شته او سپوږمۍ د دې ځمکې نه 2,80,000 میل اوچته ده 2,80,000 میله د ځمکې نه سپوږمۍ اوچته او آسمان چې دی هغه د دې ځمکې نه تقریبا 1.5 کروڑ میل اوچت یو 1.5 کروڑ میله آسمان اوچت جدید تحقیق تاسو وکړه چې دا خلق سپوږمۍ تلاړه اگر چې مونږ په دې کومه زمانه کې اوسېږو دا عجیبه دور ځینې خلق داسې دي چې که ته ورته ووایې چې دا باران چې دی د وریځې نه کېږي نو مخې سره به د کفر فتوا در باندې ولګي چې قرآن کې راغلي دي چې باران د اسمان نه کېږي او ته چې وایې باران د وریځې نه کېږي وانزلنا من السماء ماء خدای وایي او ته وایې چې د وریځې نه باران نو زما عزیزانو دا شی خلقو په سترګو ولیده کراچۍ نه زه قطر ته تلمه سخته وریځ وه او باران او چې جهاز کې کېناستو او جهاز اوچت شو وریځې نه پاس چې لاړو پاس بیا انور و لاندې وریځ و نو عرض دا و چې اوس دوی دومره نه پوهېږي چې باران د اسمان نه کېږي او که د وریځې نه کېږي اوس د اسمان مطلب پیژندل پکار دي چې اسمان څه ته وایي آسمان وی کل ما فوقک فهو سما ستا د سر نه چې کم شی اوچت دی دې ته اسمان نو وریځې ته هم اسمان ویلی شي تاسو خیال را نو عرض مې دا و چې دا څیزونه په سترګو ولیدی شو نو جدید فلاسفه دا ومنله چې هوی دا قرآن کې چې څه راغلي دي دا اسمانونه او دا ستوري او دا نور او دا سپوږمۍ او د دوی رفتار سورة رحمان کې راغلي کنه الرحمن علم القرآن
खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। दा तो च खबरी कमी के अल्लाह फरमाई रहमान अग जात ते चे इंसान पैदा करो और बिया वर्ता द बयान कोल तौफीक वर्क द खबर कोल चले वर्क। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। दा बयान वर्ता चाहो खुद दा वर्ता अल्लाह। द दे को ज़मन के उलमाए मुफस्सिरीन वही कान आदम यतकल्लमु बिसबअति आलाफ लुगा। आदम अलैहिस्सलाम बप वो जरा लुगत बांधे खबरें को वो जरा लुगा दगा द वजह द छि औलाद आदम उगोरे पर हर लुगत बांधे तकल्लुम कोलिश नफ्स जबा दा हरज द कोल पकार हरज का हर जबा इस दवा बादशाह है और बिया दीनदार वे और हर जबा इस दवा द दिन खिदमत ब बिया खकोल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदत मुबारक दाओ च द कम लुगत सड़े बराग और तपोस पे पखपल जबा क्यों नो हुजूर अलैहिस्सलाम ब जवाब उन दाग पे जबा के वर्को लके यो सहाबी रागो वो बांडे चे दागी लुगत दाओ चे लाम बे पमीम बदलोल लाम बे पमीम बदलो नो तपोस कई चे अमिनम बिरिम सियाम फिम सफर उस पकार दाऊ चागदा से वेले चे अमिनल बिर्री अस्सियाम फिस सफर पकार दास लेकिन दागी जिबे लुगत दाऊ चागी बल्लाम पमीन बदलो नुवे चे अमिनम बिरिम सियाम फिम सफर पैगंबर उमदाग पर जबा के जवाब वर्ता हुई लैस मिनम बिरिम सियाम फिम सफर तासो ख्याल दा उस मुमकिन गुमा जमाना की फैदाई दे जमाना की कमुला चरता दा अंग्रेजा टके हुए दे दे ख्वाकलो की मियाउजल तकरीर कोलो दा अंग्रेजा टके वो में चलता खले ना वो लो या पर पड़ा रा पर सरागा च पता वली मुंग दे कुफर फतवा न लगू चिता पे जुमक के अंग्रेजी है बस पे गले शुम मालदा कमकल खलक दे उस रिश्तिया चलता बानी फितवा होने लगे देखा जी दी हो पते डपले है इस वक्त और मौका और महल न पे मुमकिन ची अकल राजी नो क़यामत नो जबा अजीजान हारा या उस दकवल जका ची पदी की बिया खिदमत द दिन देर खिद तेर औरजों के द चीनी या वफद रागले माता देर अफसोस हो चे काश चिनन चीनाई जब अमुंग लरातले और दी सरम दे इस्लाम बास पे करे अगर चीनियानो पे चीन की अरबी दा करे हुआ दल तैदा से अरबी वेला की मुलियानो वर सरा नशवा गए और बिया पर अरबी की तकरीरों और उसी की चीन लादीनी मल चिदागी आडो सम मजहब निश्ता दीन निश्ता खुदा न मनी रसूल न मनी मजहब न मनी अदा शेजराडो मनी ना आलत ब्याद पीकिंग पर जामे मस्जिद के खतीब नजमा अजीजान अर्ज में दा कोलो ची जबा खलकल इंसान अल्लमहुल बयान कान आदम यतकल्लमु बिसबअति आलाफ लुगा वो जरा लुगत बंद है खबर अदा हुआ छे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मुखबिर सादिक और दाग फरमान द हर शी मुताल्लिक कीवी अब सही दार शी ज़का द अगा इल्म او زمون علم د دې په منځ کې اډو څه نسبت نه کوي ځکه چې کوم علم برای راست د خدای د طرف نه القا کیږي د چا په سینه کې جبرائیل چاته شپه او ورځ را خلاص کړه 14 کاله زمانه د نبوت د پیغمبر وا او په 14 کاله کې سلیری زره کرت جبرائیل ورته راغله سلیری زره کرت نو دا علم او زمون علم خود څه نسبت نه کوي بیا هغه پیغمبر چې په ټول کائنات خدای ته د هغه نه لوی محبوب ترین انسان په خپل خدای کې بل څوک نه نو تاسو وایئ چې خدای ته د هغه نه محبوب ترین انسان بل څوک نه نو چې ورکړي دی ولته بیا د هغه خبره د قبر متعلق چې د مرګ نه وروسته دلته دا چلتي که دغې تم دروغ وویلی شي نو بیا په دې کائنات کې بل رښتینی څوک دی شته څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نعوذ بالله په دې کائنات کې دروغجن ثابت شي نو بیا په دې کائنات کې رښتینی څوک مرزا غلام احمد قادیانی رښتینی غلام احمد پرویز رښتینی د چکرالیانو سربراہ دام رښتینی د بهاولیانو مشر دا رښتینی بل رښتینی بیا بل څوک کیدی شي هغه مخبر صادق جناب رسول الله صلی الله علیه خوب ګور او دا لري مزي د پیغمبر خوب زمون دا ویخه یو شی لیدل دومره یقیني بنئ لکه پیغمبر چې خوب وګوري او دا یقیني فی الحال یو خادم د روضې متعلق روضې مبارک سره ولاړ دی نیم وده او نیم ویه او حضور علیہ السلام ورته راځي چې صوفي دا پټکی واخله او په دغه قافله کې یو سړی را روان دی دا هغه له ورکړه فلانی سړي ته دا ورکړه چې سترګې پرانیستې پټکی لاس کې پروت تاسو پوه شو یو قصیده ده قصیده برده ورته برد اصل کې صادر ته وایي دغه قصیدې باندې قصیده برده نامه دې دپاره ایښوی شوې ده چې دا اتشلې بیته ده اتشلې او دا اتوارشلې بیته دې بزرگ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق کې جوړ کړي فالج والے وی جوړېږي خو اسم نه مړ کېږي
او د پیغمبر په عشق کې یو قصیده خو ولیکه نو قصیده برده ولیکه اته شلې شعر هر یو شعر د بل د پاسه او بیا د هر یو شعر ځان له خاصیت کوي هر یو شعر کې ځان له وصف کوي مثلا كلهم من رسول الله ملتمس یو شعر دا كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم او خلقا زما د محبوب شان داده چې یو لک سلیری زره پیغمبران ټول د رسول الله په در کې ولاړ دي او سوال کوي كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم یا رسول الله د خپل علم د دریاب دا یو لپا او کلپ نه یو ساس کې همون لمرا د یو لک سلیری زره پیغمبرانو علم د پیغمبر د علم په مقابله کې یو ساس کې لکه یو ساس کې چې د سمندر په مقابله بل شعر وجاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم زما محبوبه تا اغا شان لري چې بار بوته سارا تا او قضا حاجت ضرورت به پیښه نو بوټو ته به اشاره وکړه نو بوټي به بغیر د خپو نه په منډو رااله او تا نه به غیر چاپیر پناهي وکړه بل شعر دی ومن علومك علم اللوح والقلم ومن علومك اے حبیب استا په علمونو لوح قلم چې دو دا بار ومن علومك علم اللوح والقلم من دلته د پاره د تبعیض دی یعنی لوح قلم ستا د علم په مقابله کې یو جز دی لوح قلم ستا د علم مقابله کې څه شو زما عزیزان دی قصیده برده والا چې دا قصیده جوړه کړه نو ځانې په شاګردانو او مریدانو اوچت که چې ما د رسول الله روضې لبوز روضی مبارک لورغه ورته سم لولو نو دې شروع شو چې شروع شو دا قصیده ویلا یو ځکه انخط نیم بیت ویلو مخ کې نیم ته هیر شو روضی نه ورته आवाज وشو چې دا مخ کې نیم داسې دی دا تشل بیت قصیده چې خلاص کړه نو دل خوب ورغه چې خوب ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه خپل صادره په وغوړ چې صادره په وغوړلو چې در اویخ شو صادر په غوړېدلو صادر چې ځان نه لري کو نه فالج او نه څو نیغ را پاسې دو را روان او هغه صادرم پرو تاسو خیال نو د په خپل قصیدی بیا قصیده برده نامه ځکه کې خو چې پیغمبر په د خپل صادر غړولیو او الله ته مرض لري عزیزان د پیغمبر صادر چې پچاو غړیږي هغه طبيعت مرض سمانه
पगार सौर के अबू बकर सिद्दीक मार्ची चले और पैगंबर अल्हम्दुलिल्लाह पे चुफे करा। अबू बकर वही पे खुदा कसम च मादाम न महसूस कोल च चरता मुचे की चले तासु ख्याल न नो अर्ज में दाऊ ची पैगंबर खूब द दिन जियात रिश्तीने शे द खुदा पे खुदाई की बल से मिश पैगंबर खूब गोरी और सहाबा न तपोस कई चल का तासो सखूब लीदले सब बेगा हुमूंगा सखूब न देवी वे वक़्त मां बेगा खूब लीदल प्रोति मोयोत वका सराल यो लास नौनी वम बल लास नौ रवानी रवानी क्रम सगोरम चियो सरे प्रोत और यो वर्ता वलार दे दा वलार पलास की गट काने दे दे प्रोत दे सर तेरा प्रीदी सरे दाना दानश ब्या अगर उचत की ब्या सर तेरा प्रीदी पैगंबर फरमाई मां तपोसो कुछ दा सोक दे वे दो कसर आता हुई चे फंतलिक मखकेजा चिमख के लारम यो सड़े नास्ते यो वर्ता वलार दे द वलार पलास की द और अंबूरी दी वला सुन दी दे खलेते वला राची खला वला शलई ब्या जोड़ई शलई ब्या जोड़ई शलई दा सोक दे जी लक मख के चिमख के लारम सगोरमचे यो तनूर दे ची खजे और सड़ी पके गडवट प्राते कले लंबे पास रोड़ी हो कले लांदी उड़ी कले पास रोड़ी कले दासुक दी जी नोर मख ची नोर मख के लारम सगोरम की और दवीने और दजवे तलाव दे और यो सड़े पके गोपी वही हर तरफ न ची दवतो इरादा हो की अगर तरफ न कान राशि हो दे पदे खलाव लगी ब्या पके और हदीस दे रुगत दे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा द्वारा रोनी वो दा सो कियाई और दा मातम सो खुद ना यो वर्तवी ची या रसूल अल्लाह अना जिब्रील ज जिब्राइल अलैहि सलाम व हादा मिकाईल और दा हजरत मिकाईल अलैहि सलाम मिकाईल अलैहि सलाम द टोल दुनिया वजीर खुराक मलैकत तो शेदन वजीर खुराक जमुम्मल की वजीर खुराक न ब्या गनम ग्रान कुर्बान द मिकाईल ना कल न दुनिया बाद अदा दार चाखले त टैम पटैम रो टैम वर रसी हो गुम्बा दुई नबिया वर खबो या हाँ ये वजीर सेहत हो वर्तमे हुए दवाया निगरानी शुई आफ्ता के हरक अपने द्वजल दवाया निगरानी माता हुई ची हाला मन ताला पता नहीं मालता में पता नहीं गा वल्ला मुनु पता नहीं गा कपने वाले दवाइयां ग्रान महंगा कर माल तोड़ा बला दे ओखरा पखर सैला दियोड़े से ता तदा पतम निश्ता च जमा पदे वजारत की सकी ही लगे उस कफनो परसेंटेज कम को दू तपतम निश्ता टोल मल्क के
د فایزر کمپنۍ هړتال دی، دوی ته پته نشته، دوی له څه پته ده د خلکو سترګو کې خاورې اچوي. 2 ورځې حج کانفرنس په اسلام آباد، حج کانفرنس. خبر نه یم چې په خبره به پوهېږئ یا نه. ما ته بعضې خبره کول زړه م نه غواړي، ځکه زما د جومات ته ټول دا زاړه مسلمانان راځي. دا هغه ځای کې خوند کوي چې چېرته دا د راډ د روشنایۍ پیدا خلک ناست، کم خلک چې په تیاره کې شوي د هغوی سترګو کې حیا وي. دا د راډ د روشنایۍ پیدا چې دي د دوی سترګو کې حیا نشته. خوند به هله کوي چې دوی ناست چې دې ملک ته د حج کانفرنس ضرورت شته. حج کله دی؟ پرون تیر شوی. د ملک حالات وګوره، د خلکو بچی لګیا دی کباب کیږي، د خلکو کورونه ورانیږي، خلک د ګولو د کاربینینو د ټیمیګنجو د کلاشنکوپونو شکار کیږي لګیا دی. او ته په اسلام آباد کې د حج کانفرنسو کو او بیا مولیانو ته اپیل کوي چې اپیل کوم چې د خلکو ته د حج ټریننګ ورکړي چې هلته پې غلطي ونه شي. مونږ څه وایي؟ جی بلکل بلکل. مونږ وله کتابچې چاپ کړې، دا اوزګار چې دي کتابچې چاپ کړې، احکامات حج او پلانهان حج. دا کتابچو کار نه کیږي. کتابچه دا چاپ کا چې د جمعې په شپه په پاکستان کې څومره زنا کیږي. کتابچه دا چاپ کا چې د جمعې په شپه په پاکستان کې څومره شراب څښلی کیږي. کتابچه دا چاپ کا چې هره شپه د دې ملک عصمت څومره لوټاوي. دا کتابچه چاپ کا. احکامات حج نوتل او د بیت الله طواف کول، دا 3 فرض دي، دا مرنم نه قضا کی. دینه سوا که وړاندې رستو درنه بل کوم څه شی وشو، یو چیلی به حلال کې بس خلاص شو. فرض ایچانه نه قضا کی. نو د ملک 2 ورځې حج کانفرنس کې پردو کورونو کې حلال پری بچی پراته دي او خلک په ځمکه چکونه لګیا. ته څنګه وایې چې ملک امن و امان دی؟ ملک امن و امان کوم؟ امن و امان په ملک کې به علی چې د سرو زرو خښته زما په دې لاس پرتی او زه داسې روان یم د شپې په 2 بجې او ما ته څوک پورته ونه ګوري. امن و امان دې ته نن د سرو خښته خو څه کوي؟ دا دراغوستې جامې دې په خدای قسم در پورې نه پرې چې د شپې دې وشو کوي او جامې در نه وباسي او ته بربن روان شې، نو بیا در پسې اواز وکړي چې هلکه خبره واوره چې را واپس شوې دا جامې را وباخه، بیا مې پکې مونځ نه کړي. نن ته وګوره په هر رنګ کې ګڼ کپ ناست، هر رنګ. والله العظیم راشئ چې د حاجي په شکل کې درته ګڼ کپان وښیم، د ملا په شکل کې درته وښیم،
د پیر په شکل کې درته وښی، د وزیر په شکل کې درته وښی. وزیر خو دې دپاره چې پردي بچي به په دفترو کې نوکران کوي. وزیر بیله نه وي چې د ماما او د کاکا او د ترورۍ او میری پوپھی دی پوپھی دی پوپھی دی پوپھی دی پوپھی دی پوپھی دی پتر دی هغه ټول دفتر ته دکی پری. زما بچی دی بی اے ایم اے کړي ایل ایل بی دی کړي هغه ته دی جونیئر کلرکی نه ملاویږي او ستا لسم پاس ته په اعلی منصب باندې راځي. یو سیټ شرودی आवाज न पुर शवी जुबानी जमा खर्चु की एडवर्टाइजमेंट द पार अखबार के और गिराशी हो अप्लाई हो कयो दगा बकीगी दा जोर दोई इंटरव्यू बकीगी और प्लाने बकीगी और थोड़ा तो की अलग का नंबर है डेरे है बस पास ना दगा पास के खुदा पतंदरो लगी पास इलाज बच्चों की हमने अमान दे पाई زپکور کے محفوظ نے زپلانا محفوظ نے اب نامان دیتا ہوئی ننگوری تاسو چې د دې خلقو اوقات ټول په فضولیاتو کې ځای واده دی او روټۍ ده او دعوت دی تما کرا رازا و غوڑی شکر خورا و زتا کرا درزا و غوڑی شکر خورا ملک بعالا ملکی چه د یو مسکین او د یو غریب گوتا زخمی وګوره او د محمود غزنوی غوندې ته په ځان روټۍ حرام کې چې د دې کونډې د زوی د ګوتې بدل مې اغستی نه وي والله کتره د زه روټۍ څوارلس ورځې محمود غزنوي روټۍ نه وخوړه. ایمان دې ته وایي ما او تا کې ایمان زما او ستا دا ایمان نه دی چې دننه کور کې هیر کېږي لګیا دی او زه بار ناست یم پولونه خورم تاسو ټول دا د مړو څلوېښتی ته چې ناست یئ دننه ویر نه کېږي تورې خاورې د دې نه خوړل ښه دي ایلې خوړل ښه دي زهر خوړل ښه دي ستا وړی څنګه تېرېږي کور دې وران شه چې هلته یې مور دننه په ځمکه چکونه لګوي ښځه یې ویښته شوکوي په ځمکه لغړېږي بچي په ځمکه لغړېږي او تا هلته دا د انوړی په خولې نه نغاړي تاسو هغه نه زما عزیزانو عرض داو چې زه خو به الله زه کېږم ملک به الله ملکېږي چې ستا سر خوږېږي او زه په تبه در سره ځان ونیسم هله به مونږ سړي کي خدای په راستی دا واور جماعت کې ناست کې زمې موتنو چې د جنت بوی سره ونه ګورو بوی یو راغی او ما ته ووایي چې مولانا صاحب والله کبھی بچو بیګام پر یو خدا سوالګر چې ګرځي دا ډېر لوی حرامیان دي دا چې راټولې کې بیا په دوکانونو ګرځي وایي دا چینج لوټ کا الوتونه بیا کند کې ګندي کند کې د دې دا غاري غوټې چې ولته ابل ورځ مې یو ته مال تراشه تلاشي دی علم کني ستا څه ضرورت دي پورا کوم مونږ دی یو دغه یو په اصلي معنو کې سفید پوش او غریب او بال بچه‌دار او نهار او ته کور کې کېناسته روټۍ دې خوړه او د هغه د لوږې در سره احساس نه ایمان به نه
ایمان بنه ځکه چې ایمان به مونږ اله تیری لکه غزوه خندق کې روټۍ نه وه او د دشمن د حملې اطلاع وه صحابه او مورچې کنستې نو د ډېرې لوږې نه خېټې پورې کاڼي تړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله لمن یې اوچته کړه وی دا وګوره وږي پیغمبر ورته لمن اوچته کړه هغه دوه کاڼي خېټې پورې تړي وی تاسو خو به بیا هم دوه ورځو نه نه خوړلي زما نن څلورمه ورځ ده کې منله ایمان دی تاسو به داسې نه کوئ لکه دا د جهاد کانفرنس چې کېږي نو دا غوړ غوړ راجمع شي وایي راځئ چې دا مورمړي پلارمړي تیز کړو چې دوی پې ورځي مړه شي او مونږ به دلته ښځو سره پولاونه خورو لکه نو عرض مې دا و په دغه مورچې کې ني د مدینې باشنده خلق دی مورچه کې نه قوم ولا راغی دا اسلام ده چې نن درېیمه ورځ د نهر یئ روټۍ نشته او تاسو دې پیغمبر سره مورچې کني هغې ورته د مورچې نه سر را بهر ورته وایي نحن الذین بایعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا ومونږ هغه کسان یو چې مونږ محمد رسول الله سره بیعت کړه د په دې وعده باندې چې یا رسول الله زمونږ د سر وي او ستا د ناموس وي مورچه کې ورته دا شعر و نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا پیغمبر ګوته پکې زخمی وینې ته بیږي یا ګوتې ته وایي هل انت الا اصبع دمیت وفي سبيل الله ما لقيت ته نه مگر یو ګوته چې زخمی شوې د خدای په لار کې ملاقات شوې جاره ما دا د پیغمبر شاه نو عرض مې دا و چې نن ټول اوقات د دې خلکو د ملک او د قوم په درد کې نه ضایع کېږي نه د ملک غم شته او نه د قوم غم شته نه د غریب غم شته او نه د اوږي غم شته او نه د تږي یو بزرگ دی نیمه شپه به وه په جیمي کې نو ګرمې جامې به وایستې او د جومات په صحن کې به کېنه مریدانو وی صاحب دا ولې وی په دې شپه کې به ډېر خلک بې بسترې پراته دي یخني به کي نو دا وس مې نشته چې دا یو بستره په ټولې دنیا تقسیم کوم او ویې ګرځو دا وس خو مې شته چې د هغې غوندې یخني زم په ځان تېره په دغې کې ورسره ځان برابر مونږ به داسې وکړو اوس ماله صاحبه ته وای خدای چې چاله ورکړي غوړي وریجې د مستو سره چې پردي واده ته تللی او خیرات ته تللی او صاحبه د دیګ غوښه راوړه زمونږ دلته ملګري دي هغې یوازې کې ویل که د دیګ غوښه لږه راوړه دا بوټه یې وله راوړي ده سپېږمو نه هم پرشېږي او د خولې نه هم پرشېږي او د لاندې نه هم درتېږي او هېڅ هم په شرمونو شرموه دا شرمېدلی قوم غوښه راوړه قورمې راوړه زردې راوړه پلانې راوړه هلکه زما به لږ خیال ساتي زه به درځمه ځکه چې هلته ستا د مور واده دی چې ستا خیال به زه ساتم دغسې ښه دی دا 10-12 روپۍ په وریجو غوړو لګي هندوستړی خدای ناره د شیطان پاروالارې کور دی وران
تاسو پوه شئ